We'll start. The items set out below are extracted from the books of Mr. Mohan, who keeps his books of account under single entry system. You are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st December 2003 and a balance sheet as on that date. अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट काढायचं आहे. आपल्याला काय काय दिलेलं आहे बघा. रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट, कॉल्ड अ कॅश बुक. Receipt and payment account for the year ending 31st December 2003. This is the receipt side, this is payment side. A balance brought down 6,000. This is called opening cash. आता आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट काढावी लागणार आहे. इथे काय ओपनिंग बॅलन्स शीट दिलेली नाहीये, त्यामुळे ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट बाजूला जाईल. ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट बाजूला जाईल. तुम्ही जर प्रॉब्लेम लिहून घेतला असेल तर त्याच्यावर लिहा ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट बाजू 6,000. Sales. This is called a cash sales. Cash sales. Trading account. Credit bus. Credit side. Debtors 1,25,000. It's called a collection from debtors. Cash account debit, debtors account credit. How it is journalized? A cash account debit, a cash account debit to debtors account credit. It's posted on debtors account credit side. Debtors account credit side. Next, a creditors 81,000. It means we paid to the creditors. That creditors account debit, creditors account debit to cash account credit, right? It is posted creditors account debit side. Salary 4,500. You know salary, profit loss, debit. Rent 2,000, profit loss, debit side. Wages 14,000, trading, debit. Trade expenses, profit loss, debit. Purchases, this is called a cash purchases. Cash purchases 6,000, trading account debit side. Drawing 15,000, less from capital balance sheet. Less from capital. Buy balance CD 34,500, closing cash. Closing balance sheet, asset side. Next, the assets and liabilities were as follows. We have given the assets and liabilities of the opening balance and closing balances. Stock 25,000. There are two postings for the stock. This is called the opening stock. Opening balance sheet asset side and trading account debit side. Right, opening stock, opening balance sheet asset, trading account debit. Stock closing 36,000. Two postings. First is closing balance sheet asset and trading account credit side. Next, creditors opening 13,000. Creditors account credit side and opening balance sheet liability side. Creditors closing balance 14,000. Creditors account debit side
In closing balance sheet, liability side. Debtors 27,000 opening, debtors account debit side, and closing balance sheet asset side. In the same way, debtors account closing balance is 32,000. Debtors account credit side and closing balance sheet asset side. Inner la 32,000. Furniture opening balance sheet asset, closing balance sheet asset. Machinery opening balance sheet asset, closing balance sheet asset. Provide a depreciation on furniture 5%, machinery 10%, and provision for doubtful debts 5%. Right? हे जे क्लोजिंग मशिनरी आणि क्लोजिंग फर्निचर आहे ते इनरला लिहा आणि डेटर्स पण इनरला लिहा. अंजली सोडवून देऊ आधी का माझ्या बरोबर सोडवत आहे? हॅलो हॅलो भाविका, सोडवून देऊ काय पटकन? नंतर तुम्ही तुमच्या बरोबर सोडवतो की माझ्या बरोबर. बस सोडवा चला. करा पोस्टिंग. आपण घ्या पटकन. डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बॅलन्स शीट 30/12/2002 किंवा 1/1/2003 असं करा. डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बॅलन्स शीट. सॉरी, हा प्रॉब्लेम झालाय. मोहनचं झालाय? हो नाही हो, भाविका झालाय काय? नाही नाही झालं साक्षी. सरांनी घेतला असेल कॉलेजच्या. त्याकडे आहे सर. कॉलेज अजून चालू नाही केलं. तुम्ही दिलेला आहे 9th वाला. चेक करा मुलींना जरा. एक मिनिट. नाही सर नाही ग, कॉलेजमध्ये झालाय. हा कॉलेजमध्ये झालाय. ठीक आहे. आता इन द बुक्स ऑफ मोहन. हे बघा, डेटर्स अकाउंट 1, क्रेडिटर्स अकाउंट 1, ओपनिंग बॅलन्स शीट हे एका ओळीमध्ये आका, एका पानावर. नंतर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एका पानावर आणि क्लोजिंग बॅलन्स शीट एका पानावर असं आका. क्लोजिंग बॅलन्स शीट 31 डिसेंबर 2003.
कोण झाले की सांगा पटकन. झालं, लक्ष द्या. चला प्रियांका आकलं का पटकन. ऋतुजा, साक्षी हो सर झालं. 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 बघा. हा अंजली आकलं. हा ओके. टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 6000 ओपनिंग कॅश. बरोबर आहे काय. ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट बाजू या ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेटला कॅश 6000. सेल्स 34,000 याला आपण कॅश सेल्स म्हणतो. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. $34,000. There are two types of sales, cash sales and credit sales. Next is debtors 1,25,000. Debtors, cash received from debtors, cash account debit, debtors account credit. Debtors account credit बाजू by cash account 1,25,000. Next. Creditors 81,000 paid to creditors. 81,000 creditors account debit, cash account credit means creditors debit बाजू. $81,000. Next.
rent, sorry, salary 4,500. Salary 4,500. Profit loss debit. $4,500 profit loss debit salary. Next, rent 2,000 profit loss debit. Rent 2,000 profit loss debit. Wages 14,000 trading debit. वेजेस असल्या वेजेस पहिल्यांदा ओपनिंग स्टॉक लिहा, नंतर परचेसेस लिहा, परचेस मध्ये दोन भाग, कॅश परचेस अँड क्रेडिट परचेस, नंतर वेजेस लिहा. Next, trade expenses 8,000 rupees. Profit loss debit. Trade expenses trade expenses 8,000 rupees. Profit loss debit. Next, purchases 6,000 cash purchases. Trading account debit side, cash purchases 6,000 rupees. Next, drawing 15,000 rupees less from capital, balance sheet liability. Drawing 15,000 rupees.
पुढं next balance carried down 34,500 closing cash closing balance sheet asset 34,500 next opening stock 25,000 opening balance sheet asset and trading account debit side opening stock opening balance sheet asset opening balance sheet asset trading account debit side closing stock 36,000 closing balance sheet asset trading account credit side क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या असेटला क्लोजिंग स्टॉक आणि ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट बाजूला क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर्स 13,000 ओपनिंग क्रेडिटरचा ओपनिंग नेहमी क्रेडिट असतो because this is a liability by balance BD 13,000 and closing opening balance sheet liability side creditors credit opening balance sheet liability creditors closing balance 14,000 closing balance sheet liability and creditors credit side next creditors झालं creditors पुढं debtors 27,000 debtors
27,000 ओपनिंग डेटर्सच्या डेबिटला 27,000 and balance sheet asset, closing balance sheet asset, नाही ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट, सॉरी ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट, डेटरचा ओपनिंग बॅलन्स, डेटरच्या डेबिटला आणि ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेटला. नेक्स्ट डेटरचा क्लोजिंग बॅलन्स 32,000. डेटरच्या क्रेडिट बाजूला बाय बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड. डेटर्स क्लोजिंग बॅलन्स 32,000. बघा डेटरच्या क्रेडिट बाजूला क्लोजिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या असेटला डेटर्स इनरला लिहा. हा डीडीची ऍडजस्टमेंट आहे त्याला. फर्निचर 12,000 ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट, क्लोजिंग बॅलन्स शीट असेट. फर्निचर ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट, क्लोजिंग बॅलन्स शीट असेट. मशिनरी 40,000 ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट, क्लोजिंग बॅलन्स शीट असेट. झालं पोस्टिंग. पहिली ऍडजस्टमेंट बघा. प्रोव्हाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 5%. फर्निचरवर 5% डिप्रिसिएशन. आपण काय करणार मग? लेस फ्रॉम फर्निचर 5%, 600 रुपीज. आउटरला 11,400. फर्निचरचं डिप्रिसिएशन 5% आहे. फर्निचर मधून लेस करा, प्रॉफिट मागच्या डेबिटला लिहायचं. आणि मशिनरीमध्ये 10% डिप्रिसिएशन आहे. डेप्रिसिएशनचं दुसरं पोस्टिंग
काय केलं, फर्निचरमधून लेस 600 रुपये आणि मशिनरीमधून 4000 लेस आणि दुसरं पोस्टिंग प्रॉफिट लॉस डेबिट. RDD किती आहे, मेक अ प्रोव्हिजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स. डेटर्समधून लेस करा 5%. RDDचं दुसरं पोस्टिंग प्रॉफिट लॉस डेबिट. जमलं, आता क्लोज करूया. पहिल्यांदा डेटर्स अकाउंट क्लोज करा. आता इथे डेटर्स अकाउंट मध्ये आपल्याला ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे, ओपनिंग बॅलन्स दिलेला आहे, क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला आहे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिलेला आहे. आता इथं जे येईल त्याला क्रेडिट सेल्स म्हणायचं. कोण सांगतोय मला क्रेडिट सेल्स किती आलाय, काढून द्या, सांगा मला. आला का नाही भाविका, अंजली, साक्षी? 1,30,000. किती आलाय? 1,30,000 सर. 1,30,000. ओके. आता हा क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट बाजूला. कॅश सेल्स आणि क्रेडिट सेल्सची बेरीज करायची, मग आउटरला लिहायचं. आता क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करा आणि क्रेडिट परचेसेस काढा. किती आले क्रेडिट परचेसेस? 82,000. क्रेडिट परचेसेस ट्रेडिंगच्या डेबिटला लिहा. कॅश परचेसेस आणि क्रेडिट परचेसेसची बेरीज करा आणि बाहेर लिहा. ओपनिंग बॅलन्स शीट क्लोज करा. किती आले ओपनिंग कॅपिटल? हां, $97,000 बरोबर आहे. प्रियंका, $97,000 बरोबर आहे का? हो. नेक्स्ट. कॅपिटल बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी लिहा.
क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला इनरला लिहा 97,000. पुढं आता कोणता अकाउंट क्लोज करणार, तर ट्रेडिंग अकाउंट पहिल्यांदा क्लोज करा. मला कोण सांगते ग्रॉस प्रॉफिट किती आलाय कुणाचा? ग्रॉस प्रॉफिट बरोबर आहे का? हो. ओके. ग्रॉस प्रॉफिटचं दुसरं पोस्टिंग इकडं ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला लिहा. नेट प्रॉफिट काढा. नेट प्रॉफिट 52,300 ऍड करा कॅपिटल मध्ये. त्यातून ड्रॉइंग वजा करा. $1,48,300 ने टॅली होते बघा.